morning, students. Today, a new chapter, that is Laplace transformations and its applications. First, introduction of Laplace transform. The knowledge of Laplace transform is an essential part of mathematics required by engineers and scientists. The Laplace transform is an excellent tool for solving linear differential equations with given initial values of an unknown functions and its derivatives without the necessary of first finding the general solution, that is complementary function and a particular integral, and then evaluating from it the particular solution satisfying the given condition. So introduction of Laplace transform em cheptundante, it is an excellent tool for solving linear differential equations. What is linear differential equations? Linear differential equations meeku idea unnaya? Vaatni manam em antam ante higher order differential equations ani kuda antam. For example, dqy by dx cube minus 4d square y by dx square m1 లో చేసాము ప్లస్ 2 dy by dx minus 6 equal to 0. 0 లేదంటే e power 2x రాదు, e power 2x. సో ఇటువంటి ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తే దీన్ని మనం ఫస్ట్ వి రైట్ ది సింబాలిక్ ఫామ్. సింబాలిక్ ఫామ్ మీన్స్ థర్డ్ డిగ్రీ కాబట్టి d cube minus 4d square plus 2d, ఇక్కడ y ఉంటుంది, minus 6 into y equal to right side e power 2x, and then convert into auxiliary equation. So m cube minus 4m square plus 2m minus 6 equal to 0. Find out the roots. Find out the roots of the auxiliary equation. After finding the roots, we write the complementary function. How to write the complementary function? From the table, c1 e power m1x plus c2 e power m2x, like that. So after find out the roots, for example, we getting the roots are different and real, then the formula of complementary function is c1 e power m1x, the roots are different and real, c2 e power m2x. How many roots we get? 3 roots, because it is third order derivative differential equation, c3 e power m3x. Suppose two roots are same and another root are different, then we write c1 plus c2x into e power m1x. గుర్తొచ్చినా మీకు ఇలా రాయడం? ఈ టాపిక్ దీంట్లోది కాదు. ఎందుకు ఇది చెప్తున్నాను అంటే, దీన్నే మనం హైయర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ రాయడం అంటాం. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ తీసుకునే వాళ్ళం. అదిగా ఒకసారి బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్? పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వల్ టు 1 by f of d into మనకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏది ఇస్తుంది? e power 2x. put d equal to 2, then getting particular integral. After that, finally we write that complete solution equal to complementary function plus particular integral. ఎలా రాస్తాం? దీన్ని ఏమంటాం అంటే ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. అయితే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద్వారా మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం అంటే, ఈ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఇలా డిఫరెంట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు అంటే వీటికి ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. ఇనిషియల్ వాల్యూ మీన్స్ y of 0 equal to 1 and y dash of 0 equal to 2, something like that. సో ఈ విధంగా కనుక మనకి మనం తీసుకున్న డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కనుక ఎక్స్టెన్షన్ గా ఇవి ఇస్తే, ఇనిషియల్ వాల్యూస్ కనుక ఇస్తే, అప్పుడు మనం
ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయకుండా సింపుల్ గా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. అంటే వేర్ ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్, ది higher order differential equation is easily calculated in the Laplace transform. So that is the main use of the Laplace transform, solving the differential equations by giving initial values easily. Initial values ఇచ్చిన లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ is also an operator, like as for example derivative, it is operating d by dx or d by dy or d by dz. So for example 2x square, so d by dx is an operator of derivative. Next integral 2x into dx, so here integral is an operator of integration, the symbol is an operator of integration. Like that L, Laplace lo first letter L is an operator of this function f of x. ఏం అర్థమైందా? డెరివేటివ్ లో d by dx ఎలాగో ఇంటిగ్రేషన్ లో ఇంటిగ్రల్ dx, d by dx ఏమో డెరివేటివ్ యొక్క ఆపరేటర్, ఇంటిగ్రల్ dx ఏమో ఇంటిగ్రేషన్ ఆపరేటర్, లాప్లాస్ ఆపరేటర్ దేంతో డినోట్ చేస్తాం? లాప్లాస్ లో ఫస్ట్ లెటర్ L కాబట్టి క్యాపిటల్ L తో డినోట్ చేస్తాం L. సో L is a operator of the Laplace transform. So derivative d by dx, ఇన్వర్స్ డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రల్, ఇన్వర్స్ డెరివేటివ్ కూడా మనం పేరు పెట్టుకున్నాం ఇంటిగ్రేషన్ అని. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్వర్స్ డెరివేటివ్. సో డెరివేటివ్ ఇన్వర్స్ డెరివేటివ్, సో డెరివేటివ్ d by dx ఇన్వర్స్ డెరివేటివ్ ఇంటిగ్రల్ dx అంటున్నాం, దాన్నే మనం ఇంటిగ్రేషన్ అంటున్నాం. ఇన్వర్స్ డెరివేటివ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్. అలాగే లాప్లాస్ అండ్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్, సో దాన్ని ఎల్ ఇన్వర్స్ అంటాం. దీనికి వేరే నేమ్ ఏం లేదు. డెరివేటివ్ ఇన్వర్స్ డెరివేటివ్ కి మనం ఇంటిగ్రేషన్ అని పేరు పెట్టుకున్నట్టు లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ ఇంకో నేమ్ ఏం లేదు. సో మనకి ఇక్కడ కూడా 2 టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో లాప్లాస్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఈ 2 టాపిక్స్ మనం చేస్తే ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. ఓకే, వి డిస్కసింగ్ ది డెఫినేషన్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇంట్రడక్షన్ అర్థమైంది కదా, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఏంటి అండ్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి. నెక్స్ట్ topics of the Laplace transform. So here the first topic, definition of Laplace transform, linearity of the Laplace transform, Laplace transform of some elementary functions, first shifting theorem, inverse Laplace transform, Laplace transform of derivatives and integrals, definition and integration of Laplace transform, the differentiation and integration of Laplace transform, evaluation of integrals by Laplace transform, convolution theorem, application of differential equation. So these functions are definitions: periodic function, unit step function, second shifting theorem, direct delta function. These are definitions. Okay, so ivi manaku mottham Laplace transform lo unna topics. First, definition of Laplace transform. The definition of Laplace transform: let f of t be a given function of t. ఇక్కడ ఒకటి నేర్చుకోవాలి మనం. డెరివేటివ్ అనగానే మనం ఏం చేస్తాం అంటే d by dx అని రాస్తాం. డెరివేటివ్, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు లోపల ఫంక్షన్ లో ఉన్న వేరియబుల్ x ఉండొచ్చు, y ఉండొచ్చు, z ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియేషన్ తీసుకుంటున్నాం కదా. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వీటిని డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అక్కడ మనకి న్యూమరేటర్ లో ఏవైతే ఉంటాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ d by dx of x square అలా ఉంటాయి. సో ఇలా డెరివేటివ్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. అంటే మనం డెరివేటివ్స్ చేయాలంటే x, y, z అనేవి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x, y, z ఆర్ డెరివేటివ్ ఫంక్షన్స్. హియర్ ది వేరియబుల్ ఆఫ్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇస్ t. డెరివేటివ్స్ లో కానీ ఇంటిగ్రేషన్ లో కానీ ఎక్స్ వై జెడ్ కి మనం చేసినట్టే ఇక్కడ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క ఫంక్షన్ దేంట్లో ఉంటుంది, ఏ వేరియబుల్ లో ఉంటుంది, t లో ఉంటుంది. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మనం తీసుకున్న క్వశ్చన్ ప్రతిదీ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t లో ఉంటుంది. మరి మనం లాప్లాస్ డెరివేటివ్ అప్లై చేయగానే వచ్చే ఆన్సర్ కి ఏం నేమ్స్ పెట్టుకోం, ఎందుకంటే దానికి సపరేట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఒక చాప్టర్ ఉంది కాబట్టి వాటి ఆపోజిట్ అన్నిటిని కూడా ఇంటిగ్రేషన్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి సపరేట్ మళ్ళీ నేమే పెట్టుకోలేదు కాబట్టి ఇన్వర్స్ కి
సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క ఆపోజిట్ ఏంటంటే ఇన్వర్స్ లాప్లాస్. దానికోసం ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కరెక్ట్గా వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ఒక నేమ్ పెట్టుకుంటాం. అప్పుడే మనకి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దాన్నే ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అంటాం. సో ఈ బార్ ఇండికేట్స్ ఏంటంటే మనకి జస్ట్ ఆన్సర్ అనమాట. మనకు వచ్చింది ఆన్సర్ లో ఉంది. లాప్లాస్ అప్లైకి వచ్చిన ఆన్సర్ ఏమనుకుంటున్నాం? ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. ఇక్కడ సింపుల్ గా నేను చెప్పాల్సింది అనుకుంది ఏంటంటే టీ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ క్వశ్చన్, ఎస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇన్ ఆన్సర్. మన క్వశ్చన్ టీ లో ఉంటుంది, మన ఆన్సర్ ఎస్ లో వస్తుంది. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క మెయిన్ మనం తీసుకునే ఫంక్షన్ లో ఉన్న వేరియబుల్ ఏంటి? టీ. ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్వశ్చన్. వి గెటింగ్ ఆన్సర్ వేరియబుల్ ఎస్. ఎస్ అనే దాన్ని మనకి ఆన్సర్ లో వస్తుంది, టీ అనేది మనకు క్వశ్చన్ లో ఉంటుంది. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది దేని మీద డిఫైన్ చేస్తున్నాం? ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ. అది ఇంపార్టెంట్. అంటే మనకి dy/dx అనగానే xy లో ఉంటాయి. డెరివేటివ్ dy/dx ఆఫ్ x² + y² అని ఉంటాయి. సో x² + y² అనేవి x, y అనేవి ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్. కానీ ఇక్కడ మనకు వచ్చేప్పటికి టీ అనేది ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్, let f of t be a given function of t defined for all t greater than 0, then the Laplace transform of the f of t is denoted by L of f of t. Is denoted by L of f of t and as defined as L of f of t equal to f bar of s or capital F of s or pi of s is the formula is integral 0 to infinity e power minus st f of t dt, provided that the integral exists where s is a parameter, is real or complex. This is the definition of Laplace transform. Simply I write the definition of Laplace transform. నేను ఎలా రాస్తాను చూడండి. జనరల్ గా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్ అనగానే కండిషన్ ఎలా రాస్తారంటే L of f of t equal to integral 0 to infinity e power minus st f of t dt. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగా మనకి ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది, అవునా? ఆ ఆన్సర్ కూడా మనం నేమ్ పెట్టుకుంటాం. దట్ నేమ్ యాజ్ f bar of s. It is also written as capital F of s and also written as pi of s. ఏ నేమ్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని నేమ్స్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి మామూలుగా జనరల్గా మనం డెఫినేషన్ వైజ్, టెక్స్ట్ బుక్ డెఫినేషన్ వైజ్ చెప్పాను. జనరల్గా మనం ఫాలో అయ్యేది ఇంతే. సో ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి కనుక మనం లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే అది దేంట్లో తీసుకుంటున్నాం? ఇంటిగ్రేషన్లో తీసుకుంటున్నాం. చూడండి ఏం తీసుకుంటున్నాం? ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై అయితే లిమిట్స్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t అనేది dt అనేది కామన్. అబ్జర్వ్ చేశారా? లాప్లాస్ అనగానే ఇమీడియట్ గా ఇది కామన్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ లో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, దీని వచ్చిన దానికి ఒక పేరు పెట్టుకుంటున్నాం. ఏమని? ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ లేదు క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. ఒకవేళ మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పవర్ 2t ఉందనుకుంటున్నాం, అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏం రాయాలి మీరు? ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్ లో ఈ పవర్ 2t రాయాలి, ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టీలే ఉండాలి, సైన్ 4t ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది మీకు? ఫంక్షన్ సైన్ 4t వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం ఫిక్స్ అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t అనేది dt అనేది ఫిక్స్. ఇక్కడ లాప్లాస్ లోపల ఏ వాల్యూ అయితే తీసుకుంటారో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయాలి. ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం? ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ అని కాల్ చేస్తాం. సో డెఫినేషన్ చూడండి. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ బి ఏ ఫంక్షన్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ టీ
then the Laplace transform of f of t and is denoted by L of f of t, L of f of t or f bar of s is defined by, it is defined by integral 0 to infinity e power minus st f of t dt. Observe that f of t here also f of t. Then the name of answer as f bar of s. ఆన్సర్ కూడా నేమ్ ఇచ్చుకుంటున్నాం, దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం, f bar of s. S is a real or complex parameter. T is a function of Laplace transform. S is a parameter of complex or real. ఇది మనకు కావాల్సిన డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ఓకేనా, మనకు కావాల్సిన డెఫినేషన్ ఇక్కడ అండర్లైన్ చేస్తాను. L of f of t equal to integral 0 to infinity e power minus st f of t. Its name of answer as f bar of s, and also denoted as capital F of s. Some textbooks denoted as pi of s. All are, these three are named as answer. Answer ki pettina names ee three: f bar of s, capital F of s, pi of s. Okay, next, linearity of the Laplace transform. So linearity of the Laplace transform అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ మీకు సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. d by dx of సింపుల్ గా d by dx of x square minus x plus 3 ఉందనుకుందాం. ఏం చేస్తాం మనం, d by dx of x square minus 2 కాన్స్టెంట్, d by dx of x ప్లస్ ఇక్కడ x అనే వేరియబుల్ గా d by dx of 3. ఇక్కడ ఏం చేసాం అనేది మీరు ఇంటికి డెరివేటివ్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే, మన డెరివేటివ్ ని either addition or subtraction to separate individually and write constants in outside. డెరివేటివ్ ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ కి సపరేట్ చేస్తున్నాం. ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో d by dx of x square and minus 2 is constant, d by dx of x plus d by dx of 3. సో తర్వాత డెరివేటివ్ ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేను ఏం చెప్తానంటే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x square minus 2xy plus 4z into dx. సో మనం ఒకవేళ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ తోనే చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం, ఇంటిగ్రల్ x square dx minus 2 into integral xy dx plus 4 into integral z dx. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, టు సపరేట్ ది ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ అండ్ రైట్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఇన్ అవుట్ సైడ్. ఇలా ఎప్పుడు సపరేట్ చేయగలం, మనకున్న ఫంక్షన్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇన్ ఎడిషన్ ఆర్ సపరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎడిషన్ కానీ సపరేషన్ కానీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం డెరివేటివ్ కానీ ఇంటిగ్రేషన్ కానీ ప్రతి టర్మ్ సపరేట్ చేయగలం. ఎప్పుడు చేయలేము, d by dx of x square y ఉంది. It is not possible to write d by dx of x square into d by dx of y. It is not possible because derivative of uv, ఇలా మల్టిప్లికేషన్ లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ కి ఏమైనా అప్లై చేయాలంటే యువి ఫామ్ లో ఉంది, ఆ యువి ఫామ్ లో ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కానీ మల్టిప్లికేషన్ లో కానీ డివిజన్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ మనం ఇక్కడ ఉన్న ఆపరేటర్ ని రెండింటికి ఫంక్షన్స్ కి సపరేట్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. సేమ్ ఫామ్ లో అప్లై చేయాలి. మీకు లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ ఉంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీ అనే ఫంక్షన్ మధ్య ఏదైనా ఎడిషన్ కానీ సపరేషన్ కానీ ఉన్నప్పుడు ప్రతి టర్మ్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L of t square minus t cube plus 2t plus 1. So here observe that each and every t term in between either plus or minus
సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు సపరేట్ ఎల్ ఇంటూ 4 టర్మ్స్. ఈ 4 టర్మ్స్ కి లాప్లాస్ ని సపరేట్ చేయొచ్చు. కాన్స్టెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే బయట రాయొచ్చు. సో ఎల్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ ఫస్ట్ మైనస్ ఎల్ ఆఫ్ టీ క్యూబ్. 2 ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఎల్ ఆఫ్ టీ ఇక్కడ అసలు టీ లేదు కాబట్టి ఎల్ ఆఫ్ 1. దట్స్ ఇట్. సో దీన్నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ అంటాం. సో లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ అని ఏం చెప్తుంది అంటే టీ ఫంక్షన్స్ మధ్య ఎడిషన్ కానీ సపరేషన్ కానీ ఉన్నప్పుడు వాటిని ఈజీగా సపరేట్ చేయొచ్చు. కాన్స్టెంట్స్ అని ఉంటే బయట రాయొచ్చు. ఏది పాసిబుల్ అవ్వదు అంటే ఎల్ ఆఫ్ టీ క్యూబ్ ఇంటూ సైన్ 2t ఇంటూ ఈ పవర్ 3t. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు రైట్ ఎల్ ఆఫ్ టీ క్యూబ్ into L of sin 2t into L of e power 3t. It is not possible. ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ కాదు. సో లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ మనం అప్లై చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ ఇన్ బిట్వీన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. ప్రతి టర్మ్ కి అంటే టీ అనే ఫంక్షన్ ప్రతి టర్మ్ కి మనకి ఏమి ఉండాలి, ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉండాలి. సో ఇదే లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ చెప్తుంది. డెఫినేషన్ వైజ్ చూస్తే let f of t equal to f bar of s and g of t equal to g bar of s, then for any constants a and b, then L of a into f of t plus b into g of t equal to ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం రాస్తున్నారు చూడండి, L of a into f of t plus b into g of t. ఇక్కడ a b లు ఆర్ కాన్స్టెంట్స్, a b అనేవి కాన్స్టెంట్స్, f of t ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, g of t అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. మనం లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయొచ్చు, అప్లై చేయకూడదు. ఇక్కడ లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ పాసిబుల్ అవుతుందా అవట్లేదు అంటే ఏ 2 ప్లస్ లో ఏ ఉంది, 3 ప్లస్ లో బి ఉంది అనుకోండి, అంటే 2, 3 రాశాను, ఏ బి కూడా కాన్స్టెంట్స్. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు సపరేట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి అండ్ జి ఆఫ్ టి. ఫస్ట్ ఏ ఈస్ కాన్స్టెంట్, సో ఏ ఇంటూ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టి ప్లస్ బి ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్, so b into L of g of t. We know that the L of f of t general formula is f bar of s and b into similarly L of g of t equal to g bar of s. Here function f of t, then getting f bar of s is the answer. Here function g of t, we getting the answer g bar of s. For example, we taking minus a into f of t minus b into g of t. So a is constant, L of f of t minus b is constant, L of g of t, and getting answer a into f bar of s minus b into g bar of s. This is called the linearity property of the Laplace transform. Simple ga cheppali ante linearity property ante enti, to separate the Laplace transform of each and every function of t in between plus and minus and write constant term in outside. ప్రతి టర్మ్ కి లాప్లాస్ అనే ఆపరేటర్ మనం సపరేట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా ఉండాలి అంటే కంపల్సరీగా టర్మ్ కి టర్మ్ మధ్య ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉండాలి, కాన్స్టెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే బయట రాయాలి. సో అదే మనం ఏం చెప్తుందంటే లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ సమ్ ఎలిమెంటరీ ఫంక్షన్స్. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కి కొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ డెఫినేషన్స్ కూడా మనం మన ఫార్ములాను యూజ్ చేసి ప్రూవ్ చేయవచ్చిన ఆన్సర్స్. అంటే మనం డెరివేటివ్ లో d/dx ఆఫ్ x పవర్ n, d/dx ఆఫ్ sin x, d/dx ఆఫ్ cos x ఇవి ఉన్నాయి కదా. అలాగే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ sin x, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ cos x, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ e పవర్ x. సో ఇటువంటి ఫార్ములాస్ అన్ని ఎలా అయితే మనకు ఉన్నాయో అలాగే లాప్లాస్ కూడా కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సో లాప్లాస్ ఫార్ములాస్ కూడా ఎలా వచ్చినాయి అంటే మనం లాప్లాస్ ఫంక్షన్ లో వాల్యూని రీప్లేస్ చేయక వచ్చిన ఆన్సర్ నే, అంటే వీటిని ఫార్ములాస్ అంటాం కూడా రిజల్ట్స్ అనాలి. మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ నే రిజల్ట్ కింద తీసుకుంటాం. అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకో, దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా కావాల్సి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ వచ్చే ప్రతి రిజల్ట్ కూడా ఒక ఫార్ములా కింద యూజ్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ప్రూవ్ దట్ అన్నాం L of 1 equal to 1/s.
L of 1 ఈక్వల్ టు 1 ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. L of f of t ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t dt. ఈ డెఫినేషన్ మీకు గుర్తుండిపోవాలి. ఇక్కడ ఉందండి e power minus st. సో ఇప్పుడు f of t ప్లేస్ లో ఏం తీసుకుంటున్నాను 1 తీసుకుంటున్నాను. చూడండి ఒకసారి డెఫినేషన్ రాస్తున్నాను. L of f of t ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t dt. సో ఇప్పుడు లాప్లాస్ f of t ప్లేస్ లో ఏం తీసుకోమని మనకి ఏం ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు L of 1 ఈక్వల్ టు 1/s అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు. అంటే క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ 1. మీకు డౌట్ రావచ్చు 1 ఏంటి మనం ఫంక్షన్ మొత్తం కూడా క్వశ్చన్ మొత్తం t లో ఉండాలి, మరి 1 ఎలా రాశారంటే ఆ 1 ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం t power 0 అని రాసుకోండి. ఎనీథింగ్ పవర్ 0 1 కదా, సో 1 ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ ఆఫ్ t. సో t power 0 ఎంత 1. సో అలా తీసుకోండి. L of f of t ప్లేస్ లో ఎంత పెట్టాలి 1. సో లెఫ్ట్ సైడ్ f of t ప్లేస్ లో 1 రీప్లేస్ చేస్తే మరి రైట్ సైడ్ ఉన్న f of t ప్లేస్ లో కూడా ఎంత పెట్టాలి, ఇక్కడ f of t లో కూడా 1 పెట్టాలి. ఓకే, ఆ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity 1 into e power minus st అంటే e power minus st dt. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ e power minus st e power minus st by minus s in the limits 0 to infinity. ఓకే, ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ s లో రీప్లేస్ చేయాలా t లో రీప్లేస్ చేయాలా, లిమిట్స్ ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, s ఉంది t ఉంది. మనం ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏం చేస్తాం అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇంటిగ్రేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏం చేసాం t. సో రీప్లేస్ లిమిట్స్ ఇన్ t. లిమిట్స్ తీసుకెళ్ళి దేనిలో రీప్లేస్ చేయాలి t లో. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫినిటీ. సో e పవర్ మైనస్ s ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే e పవర్ ఇన్ఫినిటీ బై s మైనస్ లోవర్ లిమిట్ e పవర్ మైనస్ 0 బై మైనస్ s. ఓకే, e power minus infinity that equal to 1 by e power infinity. So that equal to 1 by infinity that equal to 0. So e power minus infinity ni 1 by e power infinity రాయొచ్చు. e power infinity equal to infinity a 1 by infinity అంటే దాని వాల్యూ ఎంత 0. సో ఫస్ట్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయక వచ్చిన ఆన్సర్ 0. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ e power minus 0. It is also written in 1 by e power 0, e power minus 0. So that equal to 1 by e power 0. Anything power 0, 1. So 1 by 1 that equal to 1. So 1 minus into minus so plus so 1 by s. అలా వచ్చిన ఫార్ములానే L of 1 equal to 1 by s. అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫార్ములాస్ కూడా అలాగే వస్తాయి. ఓకే, L of e power 80 కానీ. సో ఇప్పుడు సిమిలర్లీ ఈ వేని యూజ్ చేసుకొని మనం కొన్ని ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేస్తాం. సో L of 1 ఈక్వల్ టు 1 by s. ఇక్కడ s అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0. ఒకవేళ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏమవుతుంది 1 by 0 అంటే ఏమవుతుంది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. అందుకే s ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ L of e power 80. L of e power 80 ని కూడా చూడండి, ఇక్కడ e power 80 ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేశాడు. ఎలా ఉంది మనకి a power m into a power m plus n. Integrating with respect to t and substituting the limits, we getting the answer 1 by s minus a. Here s is greater than a కంటే s వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి, లేదనుకో ఈక్వల్ అయిందనుకో మళ్ళీ s a మైనస్ a అంటే 0 ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఇన్ఫినిటీ అవ్వకుండా కోసం అలా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ కొన్ని ఫార్ములాస్ రాస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ L of 1 ఎలా వచ్చిందంటే ఫార్ములాలో రీప్లేస్ చేస్తే 1 by s. L of e power 80 ఇది కూడా ఫార్ములాలో రీప్లేస్ చేసి లిమిట్స్ పెడితే ఎంత వచ్చింది 1 by s minus a. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆపోజిట్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ లో మనకి ఇక్కడ ఏముంది, క్వశ్చన్ లో ప్లస్ e power 80 ఉంది, నేను ఇక్కడ మైనస్ e power 80 రాస్తా, అప్పుడు ఆన్సర్ మారిపోతుంది చూడండి. ఓకే, L of 1 అంటే 1 by s, అది ఫిక్స్ వదిలేసేయండి. ఇక్కడ e power 80 ఇక్కడ ప్లస్ e power 80 తీసుకుంటే ఇక్కడ s మైనస్ a 1 by s మైనస్ a.
మైనస్ ఈ పవర్ 8 ఇక్కడ ఏ అనేది మైనస్ అయితే ఇక్కడ ఏ అనేది ప్లస్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇలాగే ఉంటాయి, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఒకటి వస్తే ఇంకోటి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు. సో ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ 80 మీన్స్ 1/s మైనస్ ఏ. ఇక్కడ ప్లస్ ఏ ఉంది, ఆన్సర్ లో మైనస్ ఏ వచ్చింది. ఇక్కడే క్వశ్చన్ లోనే మైనస్ ఉంటే ఆన్సర్ ఏ రావాలి, ప్లస్ ఏ రావాలి. నెక్స్ట్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 a/s² + a². ఎల్ ఆఫ్ సైన్ h80 హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్ సేమ్ కాకపోతే కింద డినామినేటర్ లో మైనస్ వస్తుంది, s² - a². నెక్స్ట్ ఎల్ ఆఫ్ కాస్ 80 s/s² + a². నెక్స్ట్ ఎల్ ఆఫ్ కాస్ h80 ఏం రావాలి, s/s² - a². హైపర్బోలిక్ వచ్చినప్పుడు మైనస్ రావాలి. ఇక్కడ షార్ట్ కట్ చెప్తారు. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఓన్లీ ఈ పవర్ 80కి పవర్ 1 వస్తుంది. ఇక్కడ సైన్ కి కాస్ గానీ సెకండ్ ఆర్డర్ వస్తుంది, అంటే s² + a², s² - a² అలాగా. సైన్ కి వచ్చేప్పటికి మనకి డినామినేటర్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సైన్ 80 కాస్ 80 చూద్దాం. సైన్ 80లో డినామినేటర్ s² + a², కాస్ 80లో డినామినేటర్ s² - అది s² + a². సో ఇక్కడ ఏం చెప్తాం అనుకుంటున్నా అంటే ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 దట్ ఈక్వల్ టు a/s² + a². ఎలా వచ్చింది, దీన్ని కూడా అంతే, దీంట్లో రీప్లేస్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేసి లిమిట్స్ పెడితే వచ్చింది. మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఒక్కోసారి ఇవి కూడా అడిగితే అడగొచ్చు, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కనుక. మీకు లేవు కాబట్టి s/s² + a². వీటిని ఎలా పెట్టుకోవాలంటే ఒక్కోసారి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి సైన్ 80కి s² + a², కాస్ 80కి a/s² + a² రాస్తారు. రాయకుండా మైండ్ లో ఈజీగా ఫిక్స్ అయిపోవాలి, రెండు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదంటే నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్ ఫాలో అవ్వండి. ఏంటంటే డినామినేటర్లు మాత్రం మారదు, s² + a², ఇక్కడ కూడా s² + a². సో సైన్ 80, ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80, ఎల్ ఆఫ్ కాస్ 80, డినామినేటర్ ఈస్ ఫిక్స్, దట్ ఆర్ s² + a². న్యూమరేటర్ ఈజ్ చేంజ్. న్యూమరేటర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఒకటేమో s/s² + a² అంటున్నాం, ఇంకోటేమో a/s² + a² అంటున్నాం. సో s ఎప్పుడు రావాలి, a ఎప్పుడు రావాలి? ఇక్కడ చూడండి, ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80 ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎస్ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ రాకూడదు. మనకి ఎప్పుడు లాప్లాస్ లో క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కి ఎలా ఉంటుంది, ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాయండి మళ్ళీ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ 80. క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ లెటర్, సైన్ లో ఫస్ట్ లెటర్ అంతా ఎస్, ఇక్కడ ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ రాకూడదు. ఎస్ రాకూడదు అంటే ఇంకేం రావాలి, ఏ. ఇక్కడ ఎస్ఆ ఏనా, ఎస్ రాయాలా ఏ రాయాలని తెలియాలి అంటే సైన్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ కాబట్టి దాని ఆపోజిట్ ఏ రాసుకోండి. డినామినేటర్ రెండింటికి ఫిక్స్. మనకి సైన్ ఆఫ్ 80 అంటే వచ్చే ఫంక్షన్స్ మొత్తం రైట్ సైడ్ ఎయిదర్ ఏ ఆర్ ఎస్. ఒకవేళ సైన్ బీటీ రాస్తున్నాం అనుకో, ఎయిదర్ బి ఆర్ ఎస్. అయితే సైన్ ఆఫ్ 80కి న్యూమినేటర్ లో బి రావాలా ఎస్ రావాలా, లేదా సైన్ ఆఫ్ 80 తీసుకున్నప్పుడు ఏ రావాలా ఎస్ రావాలా? దానికి మీకు గుర్తుండే షార్ట్ కట్ ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఆల్రెడీ సైన్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ లో ఎస్ రాకూడదు. రాకూడదని మిగిలింది ఏంటి, ఏ. సో a/s² + a² is the sin 80. కాస్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ రాయాలి. ఓకేనా, అంటే కాస్ లో కూడా ఎస్ ఉంది కదా, ఓన్లీ ఫస్ట్ లెటర్ చెప్తున్నాను. సైన్ ఇన్ ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్ ఎస్, దెన్ ఎస్ ఇస్ నాట్ రైట్ ఇన్ ఆన్సర్. సో ఆల్టర్నేటివ్ వాల్యూ ఇస్ ఏ. సో సైన్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఆన్సర్ లో ఎస్ రాకూడదు. ఇంకోటి ఆల్టర్నేటివ్ ఏం మిగిలిపోయింది, ఎస్ రాదంటే ఏ. కాస్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ కాదు కాబట్టి దెన్ వి రైట్ ఎస్ ఇన్ ఆన్సర్. సో డినామినేటర్ బోత్ ఆర్ సేమ్, s² + a², s² + a². a² + a² అని రాసుకోవచ్చు, s² + a² అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడికి మొత్తం మీకు 6 ఫార్ములాస్ అయినాయా? ఏమైనా ఫార్ములాస్ ఒకసారి చెప్తుండే. ఫస్ట్ ఎల్ ఆఫ్ 1 1/s, ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ 80 1/ ఇక్కడ ప్లస్ ఏ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం రాయాలి, -a. ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ -80 ఏం రావాలి, 1/s².
ఎస్ ప్లస్ ఏ. సో ఈ ఒక 3. నెక్స్ట్ ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటి. జనరల్గా ఏ అర్థం బి అయితే బి, 2 అయితే 2, ఏదైతే అది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎస్ ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ లో మళ్ళీ ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్లో ఎస్ రాకూడదు. ఎస్ రాకూడదు అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకోటి ఏంటి ఏ. సో ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఎల్ ఆఫ్ కాస్ ఏటి. ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ కాదు కాబట్టి క్వశ్చన్ లో ఎస్ రావాలి. ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. అలాగే హైపర్బోలిక్ తీసుకుంటే ఇక్కడే రాసేస్తున్నాను. సైన్ హెచ్ఏటి తీసుకుంటే ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ లో మైనస్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ కూడా అంతే. కాస్ హెచ్ఏటి తీసుకుంటే ఈ ప్లస్ అంటే సేమ్ ఫార్ములా, డినామినేటర్ అనే కాంబినేషన్ అనేది ప్లస్ నుంచి మైనస్ కింద మారుతుంది. సో అవి ఒక 3 ఫార్ములాస్, ఇవి ఒక 2 ఫార్ములాస్, 5 ఫార్ములాస్. ఇంకా ఉన్నాయి ఫార్ములాస్ చూద్దాం. వీటన్నిటికి కూడా ప్రూవ్ చేస్తున్న ప్రూఫ్స్ మీరు తర్వాత మెల్లిగా చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్. ఫార్ములా ఈస్ ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్. ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్ కి 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1. ఇంకోటి వచ్చేప్పటికి గామా ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1. ఓకే, ఎందుకు 2 ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసాము అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎస్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 ఇది మెయిన్ ఫార్ములా, ఇది ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్ములా. సో ఎందుకు యూజ్ చేశానో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ ఆఫ్ టీ క్యూబ్. సో ఎల్ ఆఫ్ టీ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు 3 ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎస్ పవర్ 3 ప్లస్ 1. ఎందుకని మనం ఫార్ములా ప్రకారం ఏం తీసుకుంటున్నాం, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎస్ పవర్ n ప్లస్ 1. హియర్ n ఈక్వల్ టు 3. దట్స్ 5. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎస్ పవర్ 3 ప్లస్ 1. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 3 into 2 into 1, 6 by s పవర్ 4. ఇదే ఆన్సర్. సో దీనికి n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1 పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఎల్ ఆఫ్ రూట్ టీ. ఎల్ ఆఫ్ రూట్ టీ మీన్స్ ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ 1 by 2. ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ 1 by 2 ఈక్వల్ టు 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? 1 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ పాసిబుల్ అవుతుందా అంటే మనం తీసుకునే నెంబర్స్ కనుక ఫ్రాక్షన్స్ అయితే టీకి పవర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ ది ఫార్ములా n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s పవర్ n ప్లస్ 1. దట్స్ వై we write another formula. That another formula is gamma of n plus 1 by n plus 1. ఒకవేళ మనం తీసుకున్న టీ కనుక రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఫ్రాక్షన్స్ అయితే కనుక అటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ కి మన దగ్గర ఫార్ములా లేదు. అటువంటి ఫార్ములానే ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్ములా రాస్తున్నాను. That's why L of t power n has 2 formulas. For example, n is positive real number, then we write n factorial by s power n plus 1. It is not in positive integer, then write alternative formula gamma of n plus 1 by s power n plus 1. So here n equal to 1 by 2. So gamma of capital gamma is perpendicular symbol లా ఉంటుంది. This is capital gamma. Small gamma అంటే ఎలా రాస్తాం? This is the capital gamma. Okay. Gamma of n plus 1 by, and that means 1 by 2 plus 1 by s power n plus 1. 1 by 2 plus 1. So answer gamma of 3 by 2 by s power 3 by 2. Gamma of 3 by 2 వాల్యూ ఆల్రెడీ మీరు m1 లో చేశారు. ఆ వాల్యూస్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది 7th ఫార్ములా. ఫస్ట్ 3 ఫార్ములాస్ 3 plus 4 7, 8th ఫార్ములా. ఓకే, వీటికి ప్రూఫ్ ఉంది కావాలంటే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం. ఈ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం? ఒకసారి స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం అని ఇచ్చేవాడు లాస్ట్ టైం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీకు ఏంటంటే రిజల్ట్ యూజ్ చేసుకోవడానికి పనికొస్తుంది. సో ఏంటంటే ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం, ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. ఇఫ్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్, అది తెలిసిందే కదా. జనరల్ గా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఎల్ ఆఫ్
f of t ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t. అదంతా చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత f bar of s. సింపుల్లీ ది ఫార్ములా ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ l of f of t ఈక్వల్ టు f bar of s. సింపుల్ నోటేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ కండిషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ l of f of t ఈక్వల్ టు f bar of s. ఏ డెఫినేషన్ చెప్పినా మనం ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ ద్వారా ప్రూవ్ అయితేనే మనం చెప్పాలి. l of f of t ఈక్వల్ టు f bar of s అయితేనే నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్పాలనుకునేది దాన్ని చెప్పాలి. Okay, the condition of the Laplace transform is L of f of t equal to f bar of s. Here, if L of f of t equal to f bar of s, each and every condition depends on the condition of Laplace transform. L of f of t equal to f bar of s mede conditions anni depend ayi untayi. Then L of e power at into f of t equal to f bar of s minus a. మీకు సింపుల్ గా రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు. L of f of t equal to f bar of s అయితే ఏం రాయొచ్చు అంట, L of e power at చూసారా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది ఫంక్షన్ f of t కి, అంటే f of t కి సమ్ మల్టిపుల్ అవుతుంది e power at. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంట, ఈ f bar of s అనే ఆన్సర్ లో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ s కదా మనకు వచ్చేది f bar of s. ఈ ఎస్ కి జనరల్ గా L of f of t కడితే వచ్చేది, కానీ ఇక్కడ ఏముంది మనకి ప్లస్ ఏ ఉంది ఈ పవర్ ఏటీలో, ఏనే ఇంపార్టెంట్. సో ఈ పవర్ ఏటీలో ఏ ప్లస్ ఉందా మైనస్ ఉందా, ప్లస్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఎస్ టెన్స్ టు ఎస్ మైనస్ ఏ, ఆపోజిట్ రాయాలి క్వశ్చన్ కి ఎప్పుడు ఆపోజిట్. హియర్ ఈ పవర్ ఏటీ ఇస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. ఫస్ట్ వీ క్యాల్కులేట్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, దెన్ గెటింగ్ ఆన్సర్ ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. ఫస్ట్ ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ కట్టేసేయండి, f bar of s వస్తుంది. ఆ f bar of s వచ్చిన తర్వాత e power at ని ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం యూజ్ చేసి ఇక్కడ ప్లస్ ఏ ఉందా మైనస్ ఏ ఉందా, ప్లస్ ఏ ఉంది. సో ఎస్ ప్లేస్ లో ఎస్ మైనస్ ఏ పెట్టండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మైనస్ ఏ ఉంటే ఇక్కడ ఎస్ ప్లేస్ లో ఎస్ ప్లస్ ఏ పెట్టండి. అది ఆ విషయం చెప్పేది మనకి ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం. ఎస్ టెన్స్ టు ఎస్ మైనస్ ఏ, దెన్ f bar of s మైనస్ ఏ. ఓకే, సింపుల్ గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంటే L of f of t, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ f of t క్యాల్కులేట్ చేసేయండి. L of f of t ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది. దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ e పవర్ at ఉంది కాబట్టి ఏ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి s ప్లేస్ లో s మైనస్ ఏ. e పవర్ మైనస్ at ఏ మైనస్ ఉంది, s ప్లేస్ లో s ప్లస్ ఏ, ఆపోజిట్ రీప్లేస్ చేయాలి. s ప్లేస్ లో ఏ, s ప్లేస్ లో మైనస్ ఏ కాదు, s టెన్స్ టు s మైనస్ ఏ. సపోజ్ e పవర్ at is a pre-multiple of f of t. S tends to s plus a. Suppose e power at is minus e power minus at is pre-multiple of f of t. f of t కి కనుక pre-multiple గా e power at ఉంటే s plus లో s minus a. ఇది ఒకటే చూడండి, ఇంకేం చూడొద్దు. e power at కనుక f of t కి మల్టిపుల్ ఉంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఏ ఉంది కాబట్టి f bar of s plus లో s minus a. ఒకవేళ ఇక్కడే మైనస్ ఉంటే ఎస్ ప్లస్ ఏ. జనరల్ గా మనకు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, f bar of s తీసుకోవాలి. ఏది L of f of t కట్టగా వచ్చినాయి. ఈ ఆన్సర్ లో ఈ ఎస్ ప్లేస్ లో ఎస్ మైనస్ ఏ పెట్టాలా ఎస్ ప్లస్ ఏ పెట్టాలని ఏం డిసైడ్ చేస్తుంది, ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీఓ ఈ పవర్ ఏటీఓ డిసైడ్ చేస్తుంది. అలా మల్టిపుల్ ఈ పవర్ ఏటీ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి ప్రీ మల్టిపుల్ గా ఉంటే, ప్రీ మల్టిపుల్ అంటే బిఫోర్ కనుక, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి ఈ పవర్ ఏటీ కనుక మనకి ప్రీ మల్టిపుల్ కింద ఉంటే కనుక దాన్నే మనం ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థియరం అంటాం. దీన్ని ప్రూవ్ చేయాలి, ప్రూఫ్ కూడా ఉంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి, ఈజీయే. స్టేట్మెంట్ అర్థమైంది కదా, ఈ పవర్ ఏటీ ఉంటే దాన్ని f bar of s మైనస్ ఏ రాయాలి. ఎలా రాయాలో చూద్దాం. బై ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, సో L of f of t ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t. అంతే కదా, L of f of t ఫార్ములా ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t dt. ఇక్కడ ఏం తీసుకోమంటున్నాడు, ఈ పవర్ ఏటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ అంటే లాప్లాస్ లోపల మొత్తం ఏముంది, ఈ పవర్ ఏటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. మరి ఇంటిగ్రేషన్ లో కూడా తీసుకోండి, ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ టీ డెఫినేషన్, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్ లో ఏం తీసుకోవాలి, ఈ పవర్ ఏటీ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ తీసుకోవాలి. ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్, ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్, అదే రాస్తుంది ఉండే ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్. ఇక్కడ మైనస్ అంటే మైనస్ ఒకటి కామన్ తీసాము,
టీ ఒకటి కామన్ తీసాం. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power of minus s minus a into t dt. e power minus st ఇంటిగ్రేషన్ e power minus st by minus a అంటే s minus a into t by minus of s minus a. ఇది మనకి ఇంటిగ్రేషన్. లిమిట్స్ ఎంత రీప్లేస్ చేయాలి? 0 to infinity. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ e power minus infinity దట్ ఈక్వల్ టు 1 by infinity దట్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ ఏమొస్తుంది మనకి 1 by s minus a. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చే ఫామ్ లో f bar of s తీసుకుంటాం కదా, s minus a అంటే సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ 1 by s minus a. సో దీన్ని మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది? ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయితే ప్లస్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై f of sl ఏమవుతుంది? f bar of s minus a అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ f of t తీసుకున్నాం, e power s minus a కింద తీసుకుంటే e power s minus a, s ప్లస్ లో s minus a పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? f bar of s minus a. This is the first shifting theorem. Statement and proof కూడా. ఓకే ఒకసారి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ చూడండి. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ రిక్వైర్డ్ బై ఇంజనీర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్. ఇంజనీర్స్ కానీ సైంటిస్ట్ కానీ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే మెయిన్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యొక్క యూజ్ ఏంటంటే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఇస్తే కనుక వాటిని ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ని జనరల్ గా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? ఇనిషియల్ వాల్యూని యూజ్ చేసుకొని సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. అవేమి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ లేకుండా లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద్వారా కూడా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏంటి? ఎల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్. మరి ఎఫ్ బార్ ఆఫ్ ఎస్ ఎలా వస్తుంది? ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t dt. Some definitions: L of 1 equal to 1 by s, L of e power a t equal to 1 by s minus a. మీరు ఈ పీపీటీ మీకు ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో షేర్ చేశాను. సో ఈ రోజు హోంవర్క్ ఏంటంటే ఫార్ములాస్ అనేవి ఫార్ములాస్ అంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డెఫినేషన్, ఎల్ ఆఫ్ 1, ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏటీ, ఎల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ, ఎల్ ఆఫ్ సైన్ ఏటీ, సైన్ హెచ్ఏటీ, కాస్ ఏటీ, కాస్ హెచ్ఏటీ, ఎల్ ఆఫ్ టీ పవర్ ఎన్. ఈ 8 ఫార్ములాస్ రాసి నాకు ఒకసారి నోట్స్ లో రాసుకోండి, నేను అడిగినప్పుడు చూపిద్దరు. కానీ మరి చాలా మంది హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టమన్నాను. ఒక నెంబర్ 20 ఒకటే పెట్టాడు నాకు. నేను కొంతమంది చూపించారు, అది నోట్ చేసుకున్నాను. వాట్సాప్ కి మాత్రం రోల్ నెంబర్ 20 ఒకటే పెట్టాడు, మిగతా వాళ్ళు పెట్టలేదు.